Hello students, today we are going to see these questions. Newton's law of gravitation. Here the question may be in exam that state Newton's law of gravitation. Already you have studied it in 10th, but still we are going to review it again. What is the statement of the Newton's law of gravitation? Every particle of matter attracts every other particle of matter. आता बघा मॅटर म्हणजे काय? Solid, liquid, gases. Air is also one of the matter. All solids, all liquids are the matter. Every particle of matter attracts every other particle of matter. Means if we consider two particles of matter, they may be of same matter or they may be of different matter, but still they attracts to each other. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force. एक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलला, पार्टिकल म्हणजे कण, तर मॅटरचा कोणताही एक कण दुसऱ्या कोणत्याही एका कणाला अट्रॅक्ट करेल विथ अ फोर्स, म्हणजे फोर्स निशी किंवा बलानिशी, आणि विच इज म्हणजे तो फोर्स. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional. Which is means who is the force is. Force is directly proportional to the product of their masses. आता बघा, force is directly proportional to the product of their masses. म्हणजे हा जो अट्रॅक्शनचा फोर्स आहे तो कोणावर डिपेंड आहे? तर प्रोडक्ट ऑफ मासेस. आता आपण या ठिकाणी दोन मासेस कन्सिडर केलेले, डिफरंट. दिस वन इज M1, दिस वन इज M2. आणि हे जे मासेस आहेत तर यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे, एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स. तर हा पार्टिकल त्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करेल किंवा हा पार्टिकल ह्या पार्टिकलला सुद्धा अट्रॅक्ट करेल, आणि तो अट्रॅक्शनचा फोर्स हा कोणावर डिपेंड असेल? प्रॉडक्ट ऑफ. प्रॉडक्ट मीन्स गुणाकार. कोणाकोणाच्या? दोघं पार्टिकलच्या मासेसच्या गुणाकाराला तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल असेल. डायरेक्टली प्रपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन. डायरेक्टली डिपेंड्स मीन्स इफ द प्रॉडक्ट म्हणजे हा गुणाकार मोठा होईल तर फोर्स त्यांच्यामधला अट्रॅक्शनचा पण मोठा असेल. मीन्स यू आर इन्क्रीजिंग द मासेस, then their product also increases. If the product increases, then the forces also increases. This is the direct relationship and inversely proportional to the square of the distance between them. आणि हाच फोर्स inversely proportional, inversely means this, inversely proportional to square of distance. Let small r be the distance between the two masses, then the square of distance is r square, and this force, the same force, is inversely proportional to the square of distance. So this force depends on these two things. First is product of masses and second square of distance inversely. Here product of masses is the direct dependence of with force, and here square of distance is inverse dependence on force. So commonly this F can be written as, म्हणजे दोघं मिळून एकच झाली हा, आणि यांचा प्रॉडक्ट करा. प्रॉडक्ट करा म्हणजे गुणाकार करा. तर M1 into M2 मल्टिप्लाइड बाय 1/r². मग यांचा गुणाकार काय होईल? M1 M2 1 जा M1 M2, M1 M2 upon r². This F is directly proportional to. तर बघा, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force. This force, which is means this force is directly proportional to product of the masses. Directly proportional to the product of their masses. Their means whose? That particles masses, and inversely proportional to
the square of the distance between them. This force is inversely proportional to square of distance. म्हणजे या अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्तानुपाती असतो हा फोर्स. म्हणजे मासेस वाढतील तर फोर्स वाढेल, पण अंतर वाढेल तर फोर्स कमी होईल. म्हणजे यांचं व्यस्त प्रमाण आहे. अशा प्रकारे हे स्टेटमेंट न्यूटन्सने सांगितलं. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा नंतर बघू आपण. आता व्हाय इज द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, हा जो लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे नोन ॲज युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. याला युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन का म्हणतात? कारण युनिव्हर्स म्हणजे विश्व, हा वर्ल्ड आणि युनिव्हर्स. वर्ल्ड म्हणजे आपली अर्थ आणि बियॉन्ड अर्थ देर इज अ युनिव्हर्स. तर व्हाय इज द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नोन ॲज द युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ह्या लॉला युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असेही म्हणतात. कारण काय तर द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज ॲप्लिकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन द युनिव्हर्स. युनिव्हर्स मधील सर्व मटेरियल ऑब्जेक्ट्स साठी हा लॉ अप्लाय करू शकतो किंवा वापरू शकतो. ऍप्लिकेबल म्हणजे काय? वापरू शकता येणे. तर द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज ऍप्लिकेबल म्हणजे वापरता येईल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. कोणताही मटेरियल ऑब्जेक्ट्स म्हणजे पदार्थ असो इन द युनिव्हर्स. जगापेक्षा जग नाही, युनिव्हर्स म्हणजे विश्व. हेन्स दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज known as called as universal law of gravitation. ओके. आता हा जो स्टेटमेंट आहे लॉचा त्याच्यावर बेस्ड आपल्याला मॅथमॅटिकल फॉर्म आपण आत्ताच शिकलो होतो. तर परत एकदा बघा, व्हॉट डू यू मीन बाय ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. हा कॅपिटल जी जो आहे दॅट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. त्याच्याबद्दल तो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बद्दल तुम्हाला काय अर्थ लागतो. स्टेट इट्स एसआय युनिट अँड डायमेन्शन. त्या ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचे एसआय युनिट आणि डायमेन्शन्स लिहा. आता बघा, प्रश्न असा आहे जी बद्दल अर्थ काय लागतो आणि त्याच्यानंतर एसआय युनिट सांगा त्याचं आणि डायमेन्शन सांगा. आता बघा, हे दोन मासेस आहेत, यांचं हे दोन मासेस आहेत अँड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर. तर हे M1 आहे आणि हे M2 आहे, याच्यासारखंच. मग हा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तर M1 इज ऑल्सो अट्रॅक्टिंग टू M2 towards its center. M2 is also attracting the mass M1 towards itself. The force of attraction depends on the product of the masses. Product of the masses means M1 M2 is the product. गुणाकाराला तो फोर्स मासेसच्या गुणाकाराला तो फोर्स अवलंबून असतो, गुणाकारावर अवलंबून असतो. म्हणजे मासेस चा गुणाकार मोठा झाला तर फोर्स सुद्धा मोठा असेल आणि त्यांच्यामधील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असतो. म्हणजे काय? दिस फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द टू मासेस. आता या ठिकाणी आपण या लॉला हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आहे त्याला आपण इक्वालिटी मध्ये लिहायचं असेल तर या ठिकाणी कॉन्स्टंट वापरावा लागेल आणि तो कॉन्स्टंट जी वापरला कोणी? न्यूटन्सने. न्यूटन्सने कॅपिटल जी हा एक कॉन्स्टंट वापरला आणि हे जसंच्या तसं बघा M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. तर या ठिकाणी हा जो जी आहे याला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असे म्हणतात. तर जी इज कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. तर बघा, ही अर्थ आहे, तोच फॉर्म्युला परत. तर ही अर्थ आहे, हा मून आहे. अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज लेट M1, mass of moon is M2 and the distance between them is small r, center to center. Okay. तर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वरून
आपण हे इक्वेशन लिहू शकतो, हे किंवा हे सेम. तर एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी जो जी वापरला आपण, वेअर जी इज अ कॉन्स्टंट कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. या जी ला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असे म्हणतात. इट्स अ व्हॅल्यू इज, या कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर इतके आहे. हे युनिट आहे, ही व्हॅल्यू आहे. आता हे युनिट कसं आलं ते आपण नंतर बघणार, बट बिफोर दॅट हे युनिट कसं आलं ते नंतर बघणार. तर फ्रॉम इक्वेशन 1 आता बघूया. इक्वेशन 1 हे इक्वेशन हे कसं लिहिलंय, कोणाच्या आधारावर लिहिलंय, बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हे लिहिलं. आता या ठिकाणी जी चं युनिट पाहिजे असेल तर काय करायचं, जी ला एका बाजूला घ्या आणि रिमेनिंग फॅक्टर दुसऱ्या बाजूला घ्या. मग बघा, जी इज इक्वल टू, कॅपिटल जी इज इक्वल टू, हा आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड होईल एफ ला, एफ इंटू आर स्क्वेअर, आणि m1 m2 काय होईल, डिवाइड होईल अपॉन m1 m2. आता तुम्हाला एसआय युनिट जी चं पाहिजे असेल तर ह्या सगळ्यांची युनिट्स पुटअप करा. एसआय युनिट्स, जी चे एसआय युनिट हे आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आता हे एसआय युनिट आलं कसं, तर बघा, फोर्स आपण कोणत्या युनिटमध्ये मेजर करतो, मोजतो, न्यूटन. अंतर आर म्हणजे अंतर आहे, अंतर कोणत्या एसआय युनिट्स अंतराचं काय आहे, डिस्टन्सचं मीटर, मग आणि त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणून मीटर स्क्वेअर, बरोबर. आता अपॉन मास, हे दोघं मासेसच आहेत. हे मास पण केजी मध्ये मेजर करणार m1 आणि दुसरं पण केजी, केजी मीन्स किलोग्राम. तर केजी इंटू केजी काय होईल मग, केजी स्क्वेअर. तर हे झालं युनिट ऑफ जी, एसआय युनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर इज द एसआय युनिट. आता पुढची स्टेप आहे, तर बघा, जी साठी आपण हे इक्वेशन बनवलं, जी साठी याला चेंज केलं. हा आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड टू एफ आणि m1 m2 डिवाइड टू एफ, बरोबर, एफ आर स्क्वेअर अपॉन. आता या ठिकाणी जर m1 आणि m2 हे दोघंही, इफ जर का m1 इज इक्वल टू m2 हे दोघंही मासेस सेम असतील, सपोज सेम असतील, आणि दुसरी गोष्ट प्रत्येक मास हे 1 किलोचं असेल, 1 किलोग्राम. m1 is also 1 kg and m2 is also 1 kg. and अंतर r, r ची व्हॅल्यू 1 मीटर असेल, म्हणजे 1 किलो, 1 किलो 1 किलोचे मासेस, दोन मासेस, and separated by the distance 1 मीटर अपार्ट, म्हणजे दोघं मासेस 1 किलोचे असतील, 1 किलोग्रामचे असतील, आणि त्यांच्यामधील डिस्टन्स हे 1 मीटर असेल. देन आता ह्या व्हॅल्यू पुटअप करा. m1 ची व्हॅल्यू 1, m2 ची व्हॅल्यू पण 1, 1 इंटू 1 1, आणि r ची व्हॅल्यू 1, 1 स्क्वेअर 1, 1 अपॉन 1 1, म्हणजे 1 इंटू एफ एफ. सो जी इज इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू जी. म्हणजे एफ हा फोर्स आहे, पण जी सुद्धा फोर्स असेल, पण केव्हा, जी हा इक्वल टू फोर्स असेल पण केव्हा, जेव्हा मासेस हे युनिट मासेस असतील आणि डिस्टन्स हे पण युनिट असेल. युनिट मीन्स 1 1. आता बघा, एफ इज इक्वल टू जी, एफ ची व्हॅल्यू जी एवढी येईल केव्हा, आर ची व्हॅल्यू 1 आणि m1 ची किंवा m2 ची व्हॅल्यू पण 1 1. तर त्यावेळेला जी हा एफ इतका असेल, म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आता हेन्स जी इज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आता या ठिकाणी जी हा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे, म्हणजे इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ युनिट मास. दोघं पार्टिकल कसे असावेत, युनिट मासचे, म्हणजे 1 1 किलोग्रामचे, सेपरेटेड बाय, आणि त्यांच्यामधील सेपरेशनचं अंतर किती असावं, युनिट डिस्टन्स, म्हणजे 1 मीटर असावं. समजलं. आता म्हणजे एफ हा जी एवढा
तेव्हाच असेल जेव्हा दोघं पार्टिकल्सचे मासेस 1 किलोग्रामचे असतील, म्हणजे युनिट मास असतील, आणि दुसरी गोष्ट त्यांच्यामधील अंतर सुद्धा हे युनिट असेल. आता एस आय युनिट ऑफ जी कसं फाइंड आउट करतात आत्ताच मी सांगितलं. आता जी चे डायमेन्शन कसे मिळवावेत. आता बघा जीचा फॉर्म्युला आपण आताच तयार केला होता. तो काय होता, या इक्वेशन नंबर 1 वरून एफ इंटू आर स्क्वेअर अपॉन m1 m2 m1 इंटू m2. आता जीचे डायमेन्शन्स पाहिजे असतील, फाइंड आउट करायचे असतील, हे कसे आले तर बघूया. फोर्सचे डायमेन्शन काय आहे, L1 m1 t मायनस 2. बरं, डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे L स्क्वेअर, लेंथ स्क्वेअर, डिस्टन्स स्क्वेअर अपॉन मासेस 2 टाइम्स आहेत, मग मासेसचा स्क्वेअर. तर आता यांना तर बघा L bases are same, powers can be added. 1 plus 2, 1 plus 2 means L3, L to the power 3 means 3 in length. लेंथचे डायमेन्शन म्हणजे पॉवर 3 आहे. m चे पॉवर्स फाइंड आउट करूया. आता m एक वरती आहे 1 आणि खाली आहे 2, तर 1 minus 2, 1 minus 2, आन्सर काय येईल -1, m to the power -1. नंतर t as it is, तो चेंज होणार नाही, फक्त m मध्ये m मर्ज केला, l मध्ये l मर्ज केला. मग काय आले डायमेन्शन्स ऑफ जी बघा, तर L3 m -1 t raised to -2 अशा प्रकारे ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. बरोबर. आता पुढची स्टेप काय असेल, हा जो आपण लॉ आपण बघितला त्याच्यासाठी हे जे एक्सप्रेशन आहे, हेच एक्सप्रेशन हे वेक्टर फॉर्म मध्ये जर लिहायला विचारलं तर कसं लिहितात वेक्टर फॉर्म मध्ये. हे बघा, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. या क्वेश्चनला अजून दुसरा सब क्वेश्चन आहे बघा, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मध्ये त्याला एक्सप्रेस करा म्हणजे सांगा. आता हा जो क्वेश्चन आहे, इथं 2 क्वेश्चन आहे. पहिला क्वेश्चन आपण ऑलरेडीच कव्हर केलेला आहे. हे सगळे एक्सरसाइज क्वेश्चन आहे. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, तर हा लॉ लिहायचा बघा, स्टेटमेंट इज ॲज अबाव. नाही तर हे नका सेंटेन्स लिहून देऊ, स्टेटमेंट इज ॲज अबाव असं लिहायचं नाही, हा लॉ इथं लिहायचा. ओके. आता दुसरं, ह्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये कसं लिहितात. वेक्टर म्हणजे डायरेक्शन डिपेंडेंट. आता तोच फॉर्म्युला बघा, F21. आता इथं 21 काय आहे, एवढा फॅक्टर, हा ॲरो लिहिला, हा युनिट वेक्टर आहे. तर बघा या ठिकाणी हा जो R21 आहे हा युनिट वेक्टर आहे. R21 इज द युनिट वेक्टर फ्रॉम M1 to M2. M1 to M2. R is the unit vector from M1 to M2. आता या ठिकाणी मायनस का यूज केलंय, तर आपण इथं 21 लिहिलाय. फोर्स given by 2 on 1. The force F21 is directed from 2 to 1. म्हणजे 2 कडून 1 कडे, 2 कडून 1 कडे. M2 to M1 या फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे, M2 to M1 म्हणजे हा M2 to M1. मग जर फोर्सची डायरेक्शन 21 अशी असेल आणि तुम्हाला युनिट वेक्टर त्याच डायरेक्शनला पाहिजे असेल, पण हा 21 हा जो युनिट वेक्टर आहे याची डायरेक्शन M1 to M2 अशी आहे, मग त्याला ह्या डायरेक्शनला चेंज करायचं असेल तर मायनस आहे. हे बाकीचे स्केलर फॉर्म आहे, फक्त हा युनिट वेक्टर आणि हा वेक्टर असेल फोर्स. तर अशा प्रकारे त्याच्या वेक्टर फॉर्मचं एक्सप्रेशन असं लिहितात. ओके. आता आपण जो हा लॉ पाहिला, त्या लॉ या फॉर्म्युल्यावर एक्सप्रेशनवर आधारित एक न्यूमरिकल बघायचे आहे.
तर बघा फाइंड, हे सुद्धा एक्झरसाइज न्यूमरिकल आहे. फाइंड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन सन अँड अर्थ. आता बघा, फाइंड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, फोर्स विचारलेला आहे कोणामधला, सन आणि अर्थ मधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असेल. आता त्याच्यासाठी गिव्हन प्रॉब्लेम मध्ये न्यूमरिकल मध्येच दिलेला आहे. गिव्हन म्हणजे मास ऑफ सन म्हणजे एम सफिक्स एस किती आहे, 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स. त्याच्यानंतर मास ऑफ अर्थ एम ई हे 5.98 इंटू 10⁻24 केजी. आता इथं मी सांगितलं होतं मास ऑफ अर्थ कधी कधी हे राऊंड फिगर पण घेतात. 5.98 ऐवजी 6 याला 6 बनवतात, राऊंड अप 6 इंटू 10⁻24 आणि काही वेळेला 5.98 वापरतात. आता जे तुम्हाला यूज करायला जी व्हॅल्यू दिलेली आहे तीच व्हॅल्यू यूज करायची, दुसरी आपली चालणार नाही. त्यांनी सांगितलं ही यूज करा तर ते यूज करायचं. तर मास ऑफ अर्थ किती, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स. त्याच्यानंतर ॲव्हरेज डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड अर्थ, म्हणजे स्मॉल आर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, मीटर्स मध्ये आहे. मीटर्स, किलोग्राम्स, किलोग्राम्स. आता सगळे एसआय युनिट मध्ये असल्यानंतर डायरेक्ट व्हॅल्यू आपण पुटअप करू शकतो. जर एसआय युनिट मध्ये नसेल तर त्याला एसआय युनिट मध्ये कन्वर्ट करून मग यूज करायच्या त्या व्हॅल्यूच्या. आता फोर्स फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे कोणामधला, सन अँड अर्थ मधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता फॉर्म्युला हाच आहे, फक्त याला बघा एफ इज इक्वल टू जी, जसाच्या तसा एफ इज इक्वल टू जी इंटू, आता M1 च्या जागेवर सन घेऊया, मास ऑफ सन, आणि M2 च्या जागेवर मास ऑफ अर्थ घेऊया आणि त्यांच्यामधील अंतर आर स्क्वेअर जे आहे ते यूज करूया. मग जी ची व्हॅल्यू, हा एफ फाइंड करायचा आहे लेफ्ट साइड, तर या राईट साइडच्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्याच आहेत. मग जी ची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याला माहित असते, 6.67 इंटू 10⁻11 ही व्हॅल्यू, ही ऑलरेडी ती पण दिलेली असते, पण या ठिकाणी आपण आपल्याला माहित आहे म्हणून गिव्हन मध्ये काही दिलेली नाही. तर जी ची व्हॅल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 जी ची व्हॅल्यू. मास ऑफ सन किती आहे, 1.99 इंटू 10⁻30. मास ऑफ अर्थ किती आहे, 5.98 इंटू 10⁻24. हे तिघं मल्टिप्लाय केले, जी ची व्हॅल्यू, एम एस ची व्हॅल्यू, एम ई म्हणजे मास ऑफ अर्थची व्हॅल्यू, त्याच्यानंतर डिस्टन्स, आर इज द डिस्टन्स बिटवीन सन अँड अर्थ, तर ते पण दिलेलं आहे, आणि 1.5 इंटू 10⁻11 आणि त्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर आहे, मग ह्याचाही स्क्वेअर करायचा. आता या ब्रॅकेटमध्ये या 1.5 चा स्क्वेअर किती येतो, 2.25, आणि 10⁻11 चा स्क्वेअर काय येणार, तर 11 टू जा 22 येतो. किती येतो, 10⁻, म्हणजे पॉवरचा पॉवर हा मल्टिप्लाय होतो 10⁻22, आणि 1.5 चा स्क्वेअर काय लिहिला हा. आता हे सर्व नंबर 6.67, 1.99, 5.98 हे सगळे सेपरेट काढले. आता पॉवर्सचा हिशोब करायचा आहे, याचा हिशोब नंतर, काउंटिंग नंतर करू आपण. आता पॉवर्स बघा, हे प्लस आहेत आणि हा मायनस आहे. 30 प्लस 24, बेसेस आर सेम, पॉवर्स कॅन बी ॲडेड. तर 30 प्लस 24 किती झाले, 54, आणि 54 मधून 11 काय होती, कट होती. 54 मधून 11 कट झाले, किती राहिले बघा, 43, बरोबर. आता हे 43 आहे, 10⁻43. त्याच्यानंतर खालचा पॉवर किती आहे, 10⁻22. मग काय करायचं पुढच्या स्टेपला, वरचे सगळे पॉवर्सचा हिशेब केला, तो 10⁻+43 आहे, म्हणजे या दोघांचं ॲडिशन 54 मधून 11 कट करायचे, म्हणजे मायनस आहे म्हणून कट करायचे, मग किती राहिले 43. आणि हे पॉवर्स किती आहेत, 22, 10 चे पॉवर 22. आता हा 10⁻22 वरती पाठवायचा आहे, मग 43 मधून 22 काय होईल, कट होईल. मग 43 मधून 22 कट केला तर 3 - 2 1, 4 - 2 2, 21. तर बघा हा 10⁻21 अशा प्रकारे. आता अशा प्रकारे आपण हे नंबर्स
वेगळे लिहिले, 1.5च्या स्क्वेअर लिहिला आणि ह्याच्या 10⁻11च्या स्क्वेअर पण 22, 10⁻22 तो 43 मधून कट केला, रिमेनिंग इज 21, 10⁻21. आता ह्यांचं प्रॉडक्ट करायचं, तिघांचं मल्टिप्लिकेशनच्या आन्सरला या 2.25 ने डिवाइड करायचं. तुम्हाला आन्सर मिळेल 35 इंटू 10⁻21 न्यूटन. म्हणजे एवढ्याचं आन्सर आपल्याला 35 मिळेल. आता आपल्याला हा जो नंबर आहे ह्याच्यात पॉइंट नाहीये कुठं 35 मध्ये नाहीये, म्हणजे कुठं समजायचा लास्टला, आणि तो पॉइंट इथं शिफ्ट करायचा आहे 3 आणि 5च्या बिटवीन. तर मग काय केलं आपण, 35ला 3.5 म्हणजे लहान केलं तरी किती डिजिटने, एक डिजिटने लहान केलं, तर इथे एक डिजिटने वाढवायचं, इन्क्रीज करायचं. मग आन्सर काय येणार, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स. दिस इज द फोर्स. तर आन्सर असं आपल्याला डिजिट्स, सिंगल डिजिट आणि मग डेसिमल पॉइंट आणि मग त्याच्या पॉवर्समध्ये जो चेंज असेल तो करायचा. तर अशा फॉर्ममध्ये आन्सर हे आपल्याला आवश्यक असतं. आणि अशा प्रकारे दिस फोर्सचे युनिट आहे न्यूटन. 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स. अशा प्रकारे हा पार्ट आपला संपला. ओके.